प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। अज की वीडियो दे विच असीं पढ़न जा रहे हाँ हित समूह अते दबाव समूह, प्रश्न अते उत्तरां दी दोहराई। इस पाठ दियां दो वीडियो मैं पहलां ही अपलोड करके पा चुकिया हाँ। तुसीं उत्थों जिहड़ी है जानकारी दे लई पूरा पाठ पढ़न दे लई वड्डे प्रश्नां दी तैयारी दे लई जिहड़ा हैगा तुसीं उस लिंक दे उत्ते जाके इस चैनल के लिंक के उत्ते जाके उन्होंने वीडियो नूं देख सकते हो। इस तो इलावा 1 ਅਤੇ 2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी दोहराई असीं इस लैक्चर दे विच करदे हां। तो सब तो पहला प्रश्न नंबर 1, दबाव समूह हर राज विच पाए जाते हैं। ठीक गल बिल्कुल ठीक है जी। चाहे कोई भी राज होवे, लोकतंत्री, तानाशाही, समाजवादी ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी होर तरह का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दबाव समूह ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ दबाव समूह ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ दबाव समूह ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, दबाव समूह विशेष हितों की राखी ਲਈ होंद ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ठीक गल बिल्कुल ठीक है जी। दबाव समूहों का जिहड़ा होंद विच आउण दा कारण ही अपने वर्ग के हितों की पूर्ति करना हुंदा है। सो दबाव समूह विशेष हितों की राखी लई होंद विच आउंदे हन। प्रश्न नंबर 3, दबाव समूह की मैंबरी लाजमी हुंदी है। ठीक गलत बिल्कुल गलत है जी। दबाव समूह है जिहड़े उन्हां दी मैंबरी इच्छुक हुंदी है। इस तो इलावा कोई व्यक्ति जिहड़ा हैगा एक तो ज़्यादा दबाव समूह का मैंबर भी बन सकता है, और वह चाहे किसी समूह का दबाव समूह का मैंबर बनना चाहे तो बन सकता है कि उन्हें मजबूर नहीं किया जाता। लाजमी नहीं होंगी जी मैंबरशिप है, बल्कि जी मैंबरशिप की है वो इच्छुक होंगी है। दबाव समूह का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति नहीं होंदा। बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति राजनीतिक दलों का उद्देश्य होंदा है, ना कि दबाव समूहों का। दबाव समूहों का इको एक उद्देश्य होंदा है अपने वर्ग के हितों की पूर्ति करना, जिहदे लई वो काम करते हैं। प्रश्न नंबर 5, दबाव समूह पेशावर ज्ञान के स्वामी होंदे हन। बिल्कुल ठीक है जी। दबाव समूह अपने वर्ग के हितों की राखी लई होंद विच आउंदे ने। उन्हां कोल अपने वर्ग के हितों की पूर्ति लई पेशेवर ज्ञान हुंदा है। उस पेशे नाल संबंधित होंदे ने, अपने पेशे बारे पूरी जानकारी वो रखते हैं। प्रश्न नंबर 6, दबाव समूह समुचे समाज की भलाई लई बने होंदे हैं। उत्तर बिल्कुल गलत है जी। दबाव समूह का उद्देश्य समुचे समाज की भलाई नहीं हुंदा, बल्कि उन्होंने इको एक उद्देश्य है अपने वर्ग के हितों की भलाई। हाँ जी। प्रश्न नंबर 7, लॉबिंग दी अमरीका विच कानूनी आग्या है। बिल्कुल ठीक है जी। लॉबिंग का अर्थ होंदा है जिहड़े राजनेता ने, सरकारी अधिकारी ने, उन्होंने किसी भी तरीके नाल जिहड़ा हैगा उन्होंने अपनी गल मनवाउणी, उन्होंने जिहड़ा हैगा अपने वर्ग के हितों की पूर्ति लई तैयार करना। सो अमरीका दे विच एक कानूनी तौर पर स्वीकारिया होया है कि कोई भी दबाव समूह जिहड़ा हैगा राजनेतावां नूं जिहड़ा जां सरकारी अधिकारियों नूं अपने हितों की पूर्ति लई लॉबिंग कर सकता है, पर भारत में यह गैर कानूनी मन्निया जाता है। प्रश्न नंबर 8, हेठ लिखियां विचों किहड़ी दबाव समूह की विशेषता नहीं है। रस्मी संगठन बिल्कुल इन्हां दा रस्मी संगठन होंदा, इन्हां दा मैंबरशिप इच्छुक होंदी है, लाजमी नहीं होंदी। विशेष हित सिर्फ अपने हितों की राखी करना इन्हां दा काम है। सो राजनीतिक सत्ता प्राप्ति जिहड़ी हैगी है वो इन्हां दा उद्देश्य नहीं होंदा। राजनीतिक सत्ता प्राप्ति जिहड़ी है वो उद्देश्य होंदा है राजनीतिक दलों का, ना कि दबाव समूहों का। सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। हेठ लिखिया विचों किहड़ा दबाव समूह का कारज नहीं है। विशेष हितों की राखी बिल्कुल ये पक्का काम है इन्हां दा, अपने वर्ग के हितों की राखी करनी, विधायकों ते सरकारी अधिकारियों ते दबाव पाउणा अपने वर्ग के हितों की पूर्ति लई, सरकार नूं लोड़ींदी जानकारी प्रदान करना, ये सारे इन्हां दे काम ने। चोण लड़ना पहले प्रश्न वांगू राजनीतिक दलों का काम है, दबाव समूह का यह काम नहीं है। प्रश्न नंबर 10, हेठ लिखियां विचों किहड़ा वर्गी दबाव समूह नहीं है।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਰਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ? ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੜਤਾਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਡੈਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛੁਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਉਸ ਵਰਗਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ। H.C. ਡਿਲਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਮੈਂਬਰੀ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਮਾਨ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ। H. ਜਿਗਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। 23 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ,
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਘ, ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਲਮੰਡ ਅਤੇ ਪਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ। ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਕਾਰਜ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ 2 ਕੰਮ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵਿਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣੇ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 2 ਗੁਣ ਲਿਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28, ਲੌਬਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲੌਬਿੰਗ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਇਹਨੂੰ ਲੌਬਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਔਗਣ ਲਿਖੋ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4
6 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।